ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हाँ, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के हर एक बच्चों के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर की वृद्धि, दैवीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेम और समृद्धि उनके जीवन में काम कर रही है। वे हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं।
और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तुसी केरो बजाला बारे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बारा आंद्रा ला कर आंदलोस के मोरे बाते उसके रा बंदला बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बारा आंद्रा ला कर आंदलास के रा आंदलोस के रा पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बा और आंद्रा ला कर आंदलास के रा आंदलोस के रा पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंदलास के रा आंद्रो उदन पर विजुदन पर के रा आंदलास के रा आंदलोस के रा आंद्रा ला कर आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बा बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला का मोदी आंदलास के रा आंदलास कर आंदलोस के रा पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंदलास के रा पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बा आंद्रा ला कर आंद्रो और आंद्रा ला कर आंदलास के रा आंद्रा ला कर आंदलास के रा आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर आंद्रा ला कर आंद्रे आंद्रा ला करे आंदलोस के रा पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बा आंद्रा ला करे आंदलोस के और पंडल बुंदला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बा आंद्रा ला करे आंदलोस के रा आंद्रा ला करे आंद्रो धन्यवाद परमेश्वर का देश इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Hallelujah. Hey, hey. हमने एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हमने एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने उसकी सृष्टा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने उसकी सृष्टा जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, कारों को कहता।
करता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। Hallelujah! Praise the Lord! ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप आशीषित है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज दिनांक 7 नवंबर और आज का संदेश है परमेश्वर की योजना में चलो। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना उसका 1:2 परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए महान योजना है। वह योजना आपके सभी कामों में आपको श्रेष्ठ और समृद्ध बनाना है। आपको केवल इसमें चलने की आवश्यकता है। उसके वचन में चलने के द्वारा आप अपने अपने लिए परमेश्वर की योजना में चलते हैं। जैसे ही वचन आपके पास आता है वैसे ही इसे सुनो और तुरंत इस पर काम करो। ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं और अपने लिए उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तब आपके पास आशीषों और चमत्कारों से भरा एक महिमामयी जीवन होगा। वचन अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं यशाया उसका 51:1। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। अपने आँख बंद कर हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना में चलता हूँ। जैसे ही मैं आपके वचन के पीछे जाता हूँ, इसका अध्ययन करते हुए और विश्वास में इस पर काम करते हुए, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हाਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਜੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੀडम ਟੂ ਲਿਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੁਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਤੋਂ 24 ਵਚਨ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੋਕ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੁਸਲੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਥੁਸਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਨੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੀਵਿਤ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਈਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲਾਈਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾਓ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਰਦਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਿਤ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨਾਓ? ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ घोषणा दा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। हिंदी में अपने हाथों को उठा के मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं एक आशीषित बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर के आशीषों का वितरक हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਚੰਗਾਈ ਦਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Bonta ki raski alga antre bo suntre de rubale ki bota ki bata ki bontos ko shatala ba ata intala bo sitala baba rima santala bonta ki banta ki aski tala bo sokrata ki entra ba rima mama ta ki antala bonto sontale ba। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ, ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਵਸਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਖਿਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.